Hello dear students, welcome to 8th lecture of Financial Statement of Companies. In this lecture we are going to discuss the problems relating with the preparation of the balance sheet of company. How to prepare the balance sheet of company as per the Companies Act 2003. Okay, and we're discussing the problems of preparation of the balance sheet of the companies. And before that, what is a balance sheet? The balance sheet is like a statements relating with the assets and liabilities. So as per the Companies Act, the balance sheet is prepared in terms of lakhs, crores, thousands, and millions, everything. So the discretion is depends upon the turnover. So suppose the less than 100 crores of rupees, it can be expressed the figures in the terms of the nearest to 100, your thousands, lakhs, millions, or the decimals thereof. Suppose 100 crores of rupees. That means 100 and more than 100 crores of rupees. We can express the figures in terms of lakhs, millions, crores, and the decimals thereof. That is a normal procedures for round offing the figures relating with the balance sheet. Because the preparation of the balance sheet is normally the companies in terms of lakhs, thousands, and millions. So how to decide the lakhs, million, and thousands? It purely depends upon the turnover. Okay, and here the accounting equation is very important element. Suppose you are preparing the balance sheet, one of the important element is your accounting equations. What is an accounting equation? Normally the accounting equation is relating with your assets and the equities. The assets equal to the equities, and equity means the liabilities plus the capital. So what are the important accounting equations? So the preparation of the balance sheet is purely depends upon the accounting equation. The assets equal to equities, and equity means the liabilities plus the capital. So we normal equation in the balance sheet the preparation we use here. Assets and liabilities and a company format assets and liabilities are already discussed. Format of the balance sheet already discussed. And once again, just refreshing this format of the balance sheet. Okay, this is the balance sheet of the companies. The first you start with equities and liabilities. We have columns, particular columns, and also the notes and current year and previous year. The problem is current years previous years problem normal procedures. Equities, liabilities, and liabilities. And the first item is a shareholders fund. Shareholders fund then share capital. Share capital calls in areas less and 4 features add. So one of the important elements. Share capital, equities and liabilities item share capital means shareholders fund. Shareholders fund items and share capital. Share capital power card scenarios less 4 features add. Reserves and surplus reserves and surplus then money received against the share warrant. Money received again share warrant again money received already non-controlling interest. This is shareholders fund normally. This item share application money pending allotment. Application money pending allotment pending. Then head non-current liabilities. Non-current liabilities current liabilities liabilities company long-term borrowings, deferred tax liabilities, other long-term liabilities, long-term provisions. These are current liability and liabilities. These liabilities are non-current liabilities. Current liabilities prepare short-term borrowings, long-term short-term borrowings, trade payable, then payables, bills payable plus creditors. Then other current liability, short-term provisions, that means include a provision for taxation, proposed dividend and the dividend tax. These items are These 3 items are the liability side preparation. But liability side first identify the equities and liabilities, then shareholders fund, then share application money pending allotment, non-current liabilities, current liabilities.
ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ഫിഗേഴ്സ് എടുക്കുന്നു, അതിന്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കും. ദെൻ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഫോമാറ്റ് അഗെയിൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അതിനുശേഷം അസെറ്റ്സിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ്, അസറ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇനി നമ്മൾ അസെറ്റ്സുകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. നമുക്ക് നോർമലി വരുന്ന അസെറ്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അപ്പോൾ നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ്സ്, കറന്റ് അസെറ്റ്സ് അല്ലാണ്ട് വരുന്ന ഐറ്റത്തിൽ വേണം നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം. നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ്സിൽ ആദ്യം ഫിക്സഡ് അസറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫിക്സഡ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, ടാഞ്ചിബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് അണ്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്ര ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എവിടെ ഫിക്സഡ് അസറ്റിൽ കാണിക്കും. നമുക്ക് എന്ത് വരുന്ന ഫിക്സഡ് അസറ്റുകളും നമുക്കറിയാം. ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഒരുപാടുണ്ട്. ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ്, ദെൻ ഓൾസോ ദ ഫർണിച്ചർ, ഫിക്ചേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് അസറ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസറ്റുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അസറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ സാധിക്കും. ദെൻ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സഡ് അസറ്റുകളാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ല, നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കാം. ദെൻ ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ്സുകൾ കാണിക്കാം. ലോങ് ടേം ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോങ് ടേം ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അസറ്റ്. അപ്പോൾ ലോങ് ടേം ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് നമുക്ക് അസറ്റുകൾ എലമെന്റിൽ കാണിക്കുന്നതാണ്. ദെൻ അതർ നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്, കറന്റ് അസറ്റുകളല്ല നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്സുകൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ ഇവിടെ കാണിക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോൺ കറന്റ് അസറ്റ് പ്രിപ്പയർ. പിന്നെയാണ് കറന്റ് അസറ്റുകളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ്. അവിടെ നമുക്ക് കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. ദെൻ ഇൻവെന്ററി, സ്റ്റോക്ക് വരും. ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് കറന്റ് അസറ്റ്സ് വരാം. അത് മീൻസ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ആയിരിക്കാം. ദെൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഷോർട്ട് ടൈം ലോൺസിന്, ഇവിടെ ലോങ് ടൈം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ടൈം ആണ്. ഷോർട്ട് ടൈം ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ്. ദെൻ അതർ കറന്റ് അസറ്റ്സ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റും? കറന്റ് അസറ്റ്സിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നോർമലി അസറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് വരാം, നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്സും കറന്റ് അസറ്റ്സും. നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്സിലാണ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ലോങ് ടൈം ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ അവിടെയാണ് കാണിക്കുക. കറന്റ് അസറ്റ്സ് കറന്റ് അസറ്റ്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും നമ്മൾ കറന്റ് അസറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത്, ടോട്ടൽ എടുക്കും. ദെൻ ഇതാണ് ടോട്ടൽ, കറന്റ് ഇയറും പ്രീവിയസ് ഇയറും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടാലി ആയിട്ട് വരും. അതാണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓക്കെ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ആസ് പെർ ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് 2003. 2013 ആണ് 2013 കമ്പനീസ് ആക്ട് ആണ് പറയുന്നത്. 2013 കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ വരുന്ന നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് വരുന്ന ആ നോർമൽ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്കത്. Okay, let's moving to this problem. Okay, this is the problem. From the following information, extract from the book of the Chand Publication Company Limited. You are required to prepare the balance sheet of the company as on 31st March 2018 as per the Schedule 3 of the Companies Act 2003. നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആസ് പെർ ദ ഷെഡ്യൂൾ 3 ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് 2003 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദിസ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ: ഇൻവെന്ററീസ് 40,000, റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് 15,000, ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലന്റ് 17,000, fixed asset tangible 3 lakh, fixed asset intangible 40,000, other current liabilities 2,000, other long term liabilities 1 lakh, trade receivable 25,000, trade payable 65,000, short term and current provision 25,000, long term borrowing 2 lakh 5,000, share capital 1 lakh, current investment 30,000 and non current investment 60,000. ഇത്തരം ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ്? ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ആസ് പെർ ദ ഷെഡ്യൂൾ 3 ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് പഠിക്കും. ഈ ഫോർമാറ്റിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോർമാറ്റ് എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, അതിനുശേഷമാണ് അസറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ കിടക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ്ലി പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ലയബിലിറ്റി സൈഡ്. സോ ദെൻ നോർമൽ ഹെഡിങ് ഇസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് Chand Publication Company Limited because specific Chand Publication as per the 2018. നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് ഇയേഴ്സ് മാത്രം ആവശ്യമില്ല, പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് വളരെ റയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം നോമിനേറ്റ് വരില്ല. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ്. നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ വൺ ഇക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്. ദ ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് അതിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുക. ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 1 lakh. 1 lakh ആണ് നമുക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, കോൾസ് ഏരിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യണം, 4 ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ അതൊന്നും ഇല്ല, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് 1 lakh ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്. നമുക്കറിയാം റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഉണ്ട് 15,000 ആണ്. റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് 15,000. ദെൻ മണി റിസീവ്ഡ് അഗൈൻ ദ ഷെയർ വാറണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഫോർമാറ്റ് ആണ്. മണി റിസീവ്ഡ് അഗൈൻ ഷെയർ വാറണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല, അപ്പോൾ നില്ലായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ദെൻ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് നില്ലായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ദെൻ ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി, രണ്ടാമത്തെ ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി പെൻഡിങ് അലോട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പെൻഡിങ് അലോട്ട്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചുകൂടെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
അപ്പോൾ നമ്മളത് നില്ലാക്കി എടുക്കുന്നു. ദെൻ അടുത്തത് നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്. നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് അടുത്ത ഐറ്റം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ലോങ് ടേം ബൊറോയിങ്സ്. ലോങ് ടേം ബൊറോയിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ലോങ് ടേം ബൊറോയിങ്സ് ഉണ്ട് 2,05,000. സോ ലോങ് ടേം ബൊറോയിങ്സ് 2,05,000. ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റീസ് നെറ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റീസ് ഒന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അപ്പോൾ അത് നില്ലാണ്. ദെൻ അതർ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ്. അതർ ലോങ് ടൈം ലയബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ കാണിക്കണം. അതർ ലോങ് ടൈം ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇസ് 1 lakh. അതർ ലോങ് ടൈം ലയബിലിറ്റീസ് 1 lakh. ദ ലോങ് ടൈം പ്രൊവിഷൻസ്. ലോങ് ടൈം പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം പ്രൊവിഷൻസ് നമുക്ക് ഒന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോങ് ടൈം പ്രൊവിഷൻസ് തന്നെ ഇല്ലാണ്. ഇനി അടുത്താണ് കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇക്വിറ്റീസ് പ്രിപ്പയർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു, ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി നോക്കി, ദെൻ നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസിന്റെ ഐറ്റംസ് എഴുതി. ഇനി കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ്. അടുത്താണ് കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ്. കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഷോർട്ട് ടൈം ബോറോയിങ്സ് ആണ് വരാം. ഷോർട്ട് ടൈം ബോറോയിങ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത്. ഷോർട്ട് ടൈം ബോറോയിങ്സ് യെസ്, ഷോർട്ട് ടൈം ബോറോയിങ്സ് എന്ന ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഷോർട്ട് ടൈം ബോറോയിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടൈം ബോറോയിങ്സ് ഇല്ല, നോക്കി കയറി കാണാം. ഇവിടെ ഷോർട്ട് ടൈം ബോറോയിങ്സ് ഇല്ല. ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ടൈം ബോറോയിങ്സ് ഇല്ല, നില്ലാണ്. ദെൻ ട്രേഡ് പേബിൾ ആണ്. ട്രേഡ് പേബിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ട്രേഡ് പേബിൾ 65,000 ആണ്. ട്രേഡ് പേബിൾ ഇസ് 65,000 തന്നിട്ടുണ്ട്. 65,000 ആണ്. ഇനി അടുത്ത അതർ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്. അതർ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക 2,000. അതർ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി 2,000 ആണ്. ദെൻ ഷോർട്ട് ടൈം പ്രൊവിഷൻ. ഷോർട്ട് ടൈം പ്രൊവിഷൻസ് ആണ്. ഷോർട്ട് ടൈം പ്രൊവിഷൻസ് കാണിക്കുന്നത്. ഷോർട്ട് ടൈം കറന്റ് പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് 25,000. അപ്പോൾ ഇത്ര ഐറ്റംസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഓർമ്മയിൽ വരേണ്ടത്. ഫോർമാറ്റിൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഈ ഫോർമാറ്റ് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഓരോ ഐറ്റംസ് ആ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി സൈഡാണ് ആദ്യം ഫിറ്റ് ചെയ്ത്. ലയബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റംസ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ 5,12,000 ആണ് അതിന്റെ ടോട്ടൽ വരുന്നത്. 5,12,000 ആണ്. ഇനി നമുക്കറിയാം അസറ്റ് സൈഡ് ആണ്. അസറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് ഇതാണ് ഫോർമാറ്റ്. ആദ്യം നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്. അതിൽ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് ആണ് ഹെഡിങ് വരാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കാം. ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടാഞ്ചിബിൾ 3 lakh. ദെൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് ഉണ്ടോ. ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഉണ്ട് 40,000. ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് 40,000. ഫിക്സഡ് അസറ്റിൽ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഉണ്ട് 40,000. ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ്. ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് നമുക്ക് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതണം. ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് അവിടെ എഴുതണം. ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് അണ്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കാം. ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് അണ്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ്സ്. ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് അണ്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഒന്നും ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പോൾ അത് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്കൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇനി അടുത്തത് ബി നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് 60,000. നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 60,000. ഇനി ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫേർഡ് ടാക്സിൽ ഒന്നും ഇവിടെ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ ലോങ് ടൈം ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ഉണ്ടോ. ലോങ് ടൈം ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ഒന്നുമില്ല, അപ്പം ഇല്ലാണ്. ലോങ് ടൈം അഡ്വാൻസ് ഇല്ല. ദെൻ അതർ നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്സ് ഉണ്ടോ. അതർ നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്സ് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും പറയില്ല. അതർ നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്സുകൾ ഒന്നുമില്ല, അപ്പം നമ്മളുടെ നില്ലാണ്. അതിനുശേഷമാണ് കറന്റ് അസറ്റ്സുകളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ. കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 30,000. സോ ദറ്റ് ഇസ് 30,000. ദെൻ ഇൻവെന്ററീസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻവെന്ററീസ് ഇസ് 40,000. സോ ഇൻവെന്ററീസ് 40,000. ദെൻ ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് അടുത്തായിട്ടാണ്. ട്രേഡ് റിസീവബിൾ ഉണ്ട് 25,000. ട്രേഡ് റിസീവബിൾ 25,000. Again cash and cash equivalents. The cash and the cash equivalents 17,000. Then short term loans and advances നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. ഷോർട്ട് ടൈം ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ഒന്നുമില്ല, നില്ലാണ്. ദെൻ അതർ കറന്റ് അസറ്റ്സ് നമുക്ക് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. അതർ കറന്റ് അസറ്റ്സ് നമുക്ക് നില്ലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അസറ്റ് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഓരോ ആവശ്യമായിട്ട് എല്ലാ ഐറ്റം ഈ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യമായിട്ട് എല്ലാ ഐറ്റം ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് മുഴുവൻ എഴുതുന്നു. ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നു 5,12,000. 5,12,000 ആണ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ്. അസറ്റ്സും ഈ ലയബിലിറ്റീസും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ആണ്. നമുക്കറിയാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എപ്പോഴും ടാലി ചെയ്ത് പോയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ദ 5,12,000 ആൻഡ് യുവർ ദ assets is also 5,12,000. We can conclude here the balance sheet is correct. That means the balance sheet of the Chand publication company is correct. അത് കറക്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഫോർമാറ്റിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഈ ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഈ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് എഴുതി പോണത്. അത് എപ്പോഴും 1 by 1 ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പഠിച്ച് അത് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ജസ്റ്റ് അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലംസ് ടാലി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം റിലേറ്റ് ടു ദ ചന്ദ് പബ്ലിക്കേഷൻ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ദ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം. Prepare the balance sheet of Star Company Limited as on 31st March 2080 from the details given below.
അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണം. സ്റ്റാർ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്. സോ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 32,60,000, റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് 2 lakh, അപ്ലിക്കേഷൻ മണി പെൻഡിംഗ് അലോട്ട്മെന്റ് 50,000, other long term liabilities 60,000, other current liabilities 30,000, trade payable 2,12,000, short term provisions 1 lakh, long term borrowings 2,50,000, cash and cash equivalents 37,400, trade receivable 2,95,000, tangible fixed assets 17,83,000, intangible 2,14,000, intangible asset under development 3,22,000, capital and work in progress 5,21,000, current investment 34,600, long term provisions 1 lakh, then long term loans and advances 4 lakh, inventory 6,55,000. ഇത്രയും ഐറ്റംസ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ്? ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ്. നമുക്കറിയാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷോയിങ് യുവർ ദ ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് അസറ്റ്സ്. നമ്മൾ ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്. നോർമലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇവിടെ ലയബിലിറ്റീസ് ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. Okay, the first is the format, the balance sheet of Star Company Limited as in 31st March 2018. The particulars, നമുക്ക് amount കൂടെ എപ്പോഴും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നല്ലോ. Equities liabilities, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് ഇക്വിറ്റി ലയബിലിറ്റി. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് എഴുതും. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് 32,60,000. ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 32,60,000. റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ റിസർവ് സർപ്ലസ് ഉണ്ട് 2 lakh. സോ റിസർവ് സർപ്ലസ് 2 lakh ആണ്. ഇനി അടുത്ത മണി റിസീവ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഷെയർ വാറന്റ്. മണി റിസീവ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഷെയർ വാറന്റ് ഒന്നുമില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതണം, നില്ലാണ്. നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു, നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാം, നില്ലാണ്. ദെൻ ഷെയർ അടുത്ത ആയിട്ടാണ് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി പെൻഡിംഗ് അലോട്ട്മെന്റ്. ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി പെൻഡിംഗ് അലോട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് 50,000 ഉണ്ട്, 50,000 വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം. ഇനി അടുത്ത ഐറ്റം നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്. കറന്റ് ലയബിലിറ്റി അല്ല, നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ്. ഫസ്റ്റ് ലോങ് ടൈം ബോറോയിങ്സ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. ലോങ് ടൈം ബോറോയിങ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ട്. ലോങ് ടൈം ബോറോയിങ്സ് 2,50,000 ഉണ്ട്. ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ നില്ലാണ്. ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നില്ലാണ്, ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല, നില്ലാണ്. പിന്നെ അതർ ലോങ് ടൈം ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ? അതർ ലോങ് ടൈം ലയബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ നോക്കണം. അതർ ലോങ് ടൈം അതർ ലോങ് ടൈം ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് 60,000. അതർ ലോങ് ടൈം ലയബിലിറ്റി 6,000. ദെൻ ലോങ് ടൈം പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടോ? അടുത്ത ലോങ് ടൈം പ്രൊവിഷൻസ് ആണ്. ലോങ് ടൈം പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കാണിക്കാം. ലോങ് ടൈം പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് 1 lakh. ലോങ് ടൈം പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ എഴുതാം? ഷോർട്ട് ടൈം ബോറോയിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കാണിക്കുക. ഷോർട്ട് ടൈം ബോറോയിങ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം. ഷോർട്ട് ടൈം ബോറോയിങ്സ് ഇല്ല, നില്ലാണ്. ഇനി ട്രേഡ് പേയബിൾസ് ഉണ്ടോ? ട്രേഡ് പേയബിൾസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് 2,12,000. ട്രേഡ് പേയബിൾ 2,12,000. അതർ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ? അതർ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് 30,000. ഷോർട്ട് ടൈം പ്രൊവിഷൻസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടൈം പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് 1 lakh. ഷോർട്ട് ടൈം പ്രൊവിഷൻസ് ഇസ് 1 lakh. അപ്പൊ ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. മീൻസ് ഇക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ വരുന്നത് ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന് ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നത് 42,62,000 ആണ്. 42,62,000 ആണ് ലയബിലിറ്റി സൈഡിന്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അസറ്റ് സൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ അസറ്റ് സൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അസറ്റ് സൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്സ് ആണ്. നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്സും കറന്റ് അസറ്റ്സ് രണ്ട് എലമെന്റ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് ആണ്. ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സിൽ ആദ്യം വരെ ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സുകൾ ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെ ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് നോക്കുക? ദർ ഈസ് എ ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് ടാഞ്ചിബിൾ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് 17,83,000. ദെൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് ഉണ്ടോ? ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫിക്സഡ് 2,14,000. ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടോ? വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് കാണിക്കണം. വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട് 5,21,000. വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്. ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് അണ്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടോ? ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് അണ്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് 3,22,000. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്. ഇനി നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടോ? ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇവിടെ നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഇല്ലെങ്കിൽ നിൽ ബാലൻസ് ഒന്നും. ദെൻ ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ്സ് ഉണ്ടോ? ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതുക. ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ്സുകൾ ഒന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നില്ലിട്ടേക്കാണ്. ഇനി അടുത്ത ലോങ് ടൈം ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ഉണ്ടോ നോക്കണം. ലോങ് ടൈം ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് 4 lakh ഉണ്ട്. 4 lakh ആണ് ലോങ് ടൈം ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ്. ദെൻ അതർ നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്സ്. അതർ ആയിട്ട് വരുന്ന നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതർ നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്സുകൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊന്നും അതർ നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതണം. അതർ നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്സിന് ഇല്ലാണ്.
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സുകളായിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി കറണ്ട് അസറ്റ്സുകൾ, അതിൽ കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ? കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് 34,600 ഉണ്ട് കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഇൻവെന്ററീസ് നമുക്ക് പറയാറുണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു ഐറ്റമാണ് ഇൻവെന്ററീസ്. 6,55,000 ദെൻ ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് 2,95,000. ട്രേഡ് റിസീവബിൾ 2,95,000. ദെൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐറ്റമാണ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ്. 37,400 ആണ് വരുന്നത്. 37,400 ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ഉണ്ടോ? ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻ ആണുള്ളത്. ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് നമുക്ക് ഇല്ല. ലോങ് ടൈം ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ഉള്ളൂ, ഷോർട്ട് ടൈം ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ഇല്ല. അപ്പം ഇല്ലാണ്. ഇനി അതർ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ഉണ്ടോ? അതർ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അതർ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടോ? ഇല്ല, അതർ കറണ്ട് അസറ്റ്സിലൊന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് 1 lakh. അതർ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ഇല്ല. ദാറ്റ് ഇസ് എ നീൽ. അതർ കറണ്ട് അസറ്റ്സുകൾ ഒന്നുകൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് അസറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ലയബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫില്ല് ചെയ്തു. ദെൻ ഇത്രയാണ് അസറ്റ് സൈഡ്. നമുക്ക് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സിൽ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് 17,83,000. ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് 2,14,000. ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് 5,21,000. ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് അണ്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ് 3,22,000. നോൺ കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇല്ല, ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് ഇല്ല. ലോങ് ടൈം ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് 4 lakh ആണ് എഴുതി. അതർ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ഇല്ല. കറണ്ട് അസറ്റ്സുകൾ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ്? നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് കറണ്ട് അസറ്റ്സ്. കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 34,600. ഇൻവെന്ററി 6,55,000. ട്രേഡ് റിസീവബിൾ 2,95,000. ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലന്റ് 37,400. ഷോർട്ട് ടൈം ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ഇല്ല. അതർ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ഇല്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അസറ്റ് സൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 42,62,000 എന്ന് വരുന്നു. 42,62,000. ആൻഡ് സിമിലർലി യുവർ ദ ലയബിലിറ്റി ഈസ് 42,62,000. ഇപ്പോൾ രണ്ടും ടാലി ചെയ്ത് പോകുന്നു. ടാലിയാണ് കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓക്കെയാണ്. ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഈസ് ഓക്കെ. assets equal to equities. Equity means your liabilities plus capital. Asset equal to equity. Assets equity equal ആയിട്ട് വരുന്നു 42,06,000 and your equities is also the 42,62,000. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓക്കെ ആയിട്ട് മാറണം. Okay, these are two important questions related to the preparation of the balance sheet of companies. Let me conclude. What is the balance sheet? The balance sheet, it's like a statement. We all discuss the meaning of the balance sheet in the starting session. So balance sheet is like a statement, the statement showing the assets and the liabilities. And there is an accounting equation, asset equal to equities. Equity means the liabilities plus capital. One of the important elements is the rounding of the figures. The rounding of figures purely depends upon the turnover. The turnover, suppose the turnover is less than 100 crores of rupees, it must be round off to the 100, thousands, lakhs and millions of the decimals. And there is a 100 crores of rupees, more than or 100 crores of rupees, round off to the lakh, million, crores and the decimals. Okay, these are the one of the important rules for the rounding of the balance sheet figures. And after that there is a format regarding the balance sheet. First you prepare in the equities and liabilities, and there is share application money, there is a current liabilities, and find out the total. And asset side there is a non-current assets and the current assets. And non-current asset point of view, there is a fixed asset, tangible, intangible, etc. And current asset, there is a current investment, inventory, trade receivable, cash and cash equivalents, or the important items regarding your assets. And find out the total equal to the asset equal to your always the liabilities. Okay, and after that's a problem. This first problem regarding the preparation of Chand Publication Company Limited, and these are the information relating with the Chand Company Publication Limited, and just preparing the balance sheet based on this information and substituting these figures into the balance sheet format, and we get the asset side is a liability side is a 5,12,000, and asset side is also 5,12,000. That means you have the balance sheet tally. That's the first question. And second question, the Star Company Limited. These are the information regarding the Star Company Limited. And just preparing the balance sheet based on this information. And first prepare the equities and liability side. That's 42,62,000. And the assets is also the 42,62,000. Okay, this is the example regarding the preparation of the balance sheet of the company. And the preparation of the balance sheet purely depends upon the as per the Schedule 3 of the Companies Act 2013. Just preparing the equities and liability, and after that preparing the asset, and just tally this total, and is okay, the balance sheet is okay. Otherwise there is a problem. So must be preparing the balance sheet as per the Companies Act 2013. That is the account equation is asset
equal to the equities. The equity means your the liabilities plus your the capital. Okay. Anyway, thank you so much, and thank you for watching me.